हाय फ्रेंड्स मो सोनाली आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एडु कॉर्नर को। फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करबा हिस्ट्री रो दिल्ली सुल्तानेट रो किछि एमसीक्यूज। यह हेउछि पार्ट 1। पूर्वर मु हिस्ट्री रो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एवं मौर्य पीरियड रो वीडियो अपलोड करि सारछि। जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट चेक करि देखि देबे। ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स रो वीडियो मध्ये अपलोड करिछि। एमिति वीडियो सब डेली मु अपलोड करबी मो चैनल रे, कारण आगको तुम मानकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम सब अच्छी। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा द्वारा कि आपण वीडियो रो फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करबा हमरो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, where did the traveler Ibn Battuta come from? ऑप्शन ए मोरक्को, बी पर्सिया, सी तुर्की, डी सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन कहूँ कि इबन बतुता जड़े ट्राभेलर थिले, सी हूँ कौठू आछंती। तो यार आंसर हम ऑप्शन ए मोरक्को। से मोरक्को रु आसथिले। से जड़े मुस्लिम ट्राभेलर थिले। आ गोटे क्वेश्चन आसे आंको विषय रे कि इबन बतुता कौन लिखिथिले, तांको जो बुक लिखिथिले से बुक रो नाम कौन? से बुक रो नाम होची सफरनामा रेहला। हेला रेहला पड़े क्वेश्चन रे, जे रेहला बुक रो ऑथर किए? तो आंसर हम इबन बतुता। इबन बतुता इंडिया को आसथिले 1334 एडी रे। सेतेबेले हमरो तुगलक डायनास्टी रूल करथिले दिल्ली रे। आ तुगलक डायनास्टी तांकर तुगलक डायनास्टी रो को राजा थिले सेतेबेले इबन बतुता जेतेबेले आसथिले? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 रु 1351 एडी पर्यंत रूल करथिले 26 वर्ष। तारि भितरे इबन बतुता आसथिले तांको टाइम रे। तो क्वेश्चन भी आसे कि कोउ किंग टाइम रे इबन बतुता आसथिले? तो आंसर हम मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक तांकू दिल्ली रे क्वाजी पोस्ट रे रखथिले दिल्ली रे, आ 8 वर्ष से रहिथिले। ही वाज अपॉइंटेड क्वाजी एट दिल्ली फॉर 8 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 2। मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन? ऑप्शन ए आर्ट, बी म्यूजिक, सी कैलीग्राफी, डी फिलोसफी। क्वेश्चन कहूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक कोउथरे प्रोफिशिएंट थिले? तो यार आंसर हम ऑप्शन सी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी माने होची जो हैंड रिटन और लेटरिंग किछि गुडे लेखा को जो माने किछि गुडे लेखा को डिजाइन करंती। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेकोरेटिव हैंडराइटिंग और लेटरिंग विथ ए पेन और ब्रश। पेन और ब्रश ने कि जो हैंडराइटिंग लेटरिंग डिजाइन सब करंती सेटा कैलीग्राफी कहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 3। द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेर? ऑप्शन ए मंगोल्स, बी अफगान्स, सी तुर्क्स, डी ए जाट ट्राइब। क्वेश्चन कहूँ कि दिल्ली रे जो हमर खिलजी सुल्तान माने रूल करथिले से माने कोन? तो यार आंसर हम ऑप्शन सी तुर्क्स। से माने को तुर्किश कहंती। आ जो दिल्ली सल्तनत एटा स्टार्ट हेतिला होजे माने जो खिलजी सुल्तान जो दिल्ली रे एटा स्टार्ट हेतिला तांगर 1290 रु 1320 एडी। माने एटा मन रखथिबो कि दिल्ली सल्तनत रो माने 1206 रु 1526 एडी पर्यंत थिला, माने से माने शासन करथिले। तो पांचटा डायनास्टी सेतरे शासन करथिले। फर्स्ट होची स्लेव और इबारी डायनास्टी, जे कि 1206 रु 1290 एडी पर्यंत थिले। तापर सेकंड आसले खिलजी डायनास्टी 1290 रु 1320। तापर थर्ड आसले तुगलक डायनास्टी 1320 रु 1413। तापर सायद डायनास्टी आसले 1414 रु 1451। तापर लोदी डायनास्टी आसले 1451 रु 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 4। द सुल्तान हु described himself as Sikandar I Sani, the second Alexander was? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन कहूँ कि कौ सुल्तान दिल्ली रे से डिक्लेयर करथिले निजको सिकंदर आई सानी, जोटा कि सेकंड अलेक्जेंडर कहथिले? यार आंसर हबो ऑप्शन बी, जोटा कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी निजको सेकंड अलेक्जेंडर बोली कहथिले। अलाउद्दीन खिलजी विषय रे बहुत क्वेश्चन आसे। तांकर रियल नेम होची अली गुरसास।
ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି 1296 ରୁ 1316 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଖିଲଜି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏକି ଖିଲଜି ବଂଶକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି, ଯିଏକି ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ନେଫ୍ୟୁ ଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଦାଗ ଆଉ ହୁଲିଆ ବା ଚେହେରା ଯୋଉ ସେଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ରିଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି କରିଥିଲେ, ସେ ଏବୋଲିଶ କରିଥିଲେ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମକୁ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଯିଏକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଉଲେମାକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ହୁଇଚ୍ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଅପୋଜ ଉଲେମା? ତ ଉଲେମାକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ୱାର ଟାଇମ ରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉଥିଲେ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ନାମ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ତ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ନାଁ ହଉଛି ଘନିମା। ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ମନୁମେଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ବନେଇଥିଲେ ସେ ଆଲାଇ ଦରବାଜା ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଫୋର୍ଟ ଅଫ ସିରି ବନେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ହଜାର ଖମ୍ବ ମହଲ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଆଗରୁ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ବଲବନ ହଉଛି ଆମର ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି ମାମୁଲକ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେ ହଉଛି ଚାଲିସା ସିଷ୍ଟମକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ, ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଫେମସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ନବରୁଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଅଛି, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ହଉଛନ୍ତି ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଜଣେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ। ସେ ହଉଛି 1325 ରୁ 1351 ଏଠି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ କି ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଟୋକେନ କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କପରରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିପ୍ଲେସ କରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭରକୁ। ଆଉ ସେ ଟୋକେନ କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ 1329 ରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଆବ ରିଜିୟନରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଟେକ୍ସେସନ ଦୁଆବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଫେମସ ଟ୍ରାଭେଲର ଇବନ ବତୁତା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ହଉଛି ତକାଭି ଲୋନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଲୋନ ଫର କଲ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ ସେ ଲୋନ ଟା ଦିଆହଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦିୱାନ ଅମିର ଏ କହି। ତାପରେ ଯୋଉ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଲୁର ଲୋଧି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି। ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଆଗ୍ରା। ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଆଗ୍ରାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଜ-ଆଇ ସିକନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ଗଜ-ଆଇ ସିକନ୍ଦରୀ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା, ସେଟା ହବ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5। The largest standing army of Sultanate directly paid by the state was created by option A Iltutmish, B Alauddin Khilji, C Muhammad bin Tughlaq, D Sikandar Lodi। क्वेश्चन कौन कि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी जो कोउ सुल्तानात टाइम रे से लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी तैयारी करथिले, आ से सोल्जर मानको डायरेक्टली स्टेट तरफ रु पेमेंट करथिले, कैश पेमेंट करथिले। यार आंसर अब ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मिलिटारी रिफॉर्म करथिले, सेतरे से स्टैंडिंग आर्मी तीनटा करथिले। सेतरे मिलिटारी रिफॉर्म भितरे गोटे हला स्टैंडिंग आर्मी करथिले, स्टैंडिंग आर्मी माने परमानेंट आर्मी करथिले। आ सेकेंड रे से एबोलिश करथिले इक्ता सिस्टम को, आ एबोलिश करके गिवन कैश टू आर्मी, माने आर्मी सोल्जर मानको कैश पेमेंट करथिले, आ इक्ता सिस्टम टाको एबोलिश कर देथिले। आ 3 नंबर रे दाग एंड चेहरा सिस्टम करथिले। दाग माने होची माने ब्रांडेड हॉर्स माननको माने रखिथिले, आ चेहरा होची कोन माने आर्मी सोल्जर माननको रखिथिले। तो ये 3टा रिफॉर्म मिलिटारी रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी करथिले।
ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे कि टाउन गोटे से गारिसन टाउन सिरी बोली गोटे टाउन अच्छी सेटा को से कंस्ट्रक्ट करथिले। ये जो इल्तुतमिश अच्छी इल्तुतमिश होजंदी स्लेव डायनास्टी रो जने रूलर थिले। ଆଉ ସେ ହଉଛି 1211 ରୁ 1236 ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସୁଲତାନ ରୁଲର ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଏକତା ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଇବାରୀ ଟ୍ରାଇବ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସିଲଭର କଏନ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆଉ କପର କଏନ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜିତଲ ବି ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ ତୁର୍କାନ ଆଇ ଚହଲଗାନି। ତାମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ 40 ପାୱାରଫୁଲ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ଯୋଉଟା କି ଚାଳିଶା ସିଷ୍ଟମ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ଲାହୋରରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ମଙ୍ଗଲ ଇନଭେଡର ଚେଙ୍ଗିସ ଖାନ ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଅଛି ସିକନ୍ଦର ଲୋଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଡେ ସେ ହଉଛି ଆଗ୍ରା ସିଟି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଆଗ୍ରା ସିଟି ଯଦି ପଚାରିଲା କୋଉ କିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି କରିଥିଲେ। Then next question ଯିବା question number 6 ଇବନ ବତୁତା visited India during the reign of option A ଇଲତୁତମିଶ B ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି C ବଲବନ D ମୋହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଇବନ ବତୁତା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ କାହା ଟାଇମରେ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଡି ମୋହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ। ମୋହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଯେତେବେଳେ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଶାସନ କରିଥିଲେ 1325 ରୁ 1351 AD ସେତେବେଳେ ଇବନ ବତୁତା ଆସିଥିଲେ 1334 AD ରେ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଥରରେ ହେଲା ବୁକ୍ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି। ଆଉ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଆସେ କି ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବାହାଉଦ୍ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ ଆର୍ମି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡେଡ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ନିୟାବତ ଆଇ ଖୁଦାଇ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ନିୟାବତ ଆଇ ଖୁଦାଇ। ଆଉ ବଲବନ ହଉଛି ସଜଦା ଆଉ ପାଇବସ ଦିଟା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ସଜଦା ହଉଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉଟା କି ମୁଣ୍ଡ ନଇକି ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆଉ ପାଇବସ ହେଲା ଫିଟ୍ କିସିଂ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଜୋକ୍ ଲାଫ୍ ଏସବୁ ପ୍ରୋହିବିଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାରିଂ ୱାଜ ବେନ୍ଡ ଏଟ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ ବଲବନ। ମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଖି କାଢି ଯୋଉ ଅନେଇବା ସେଇଟା ବେନ୍ ଥିଲା ବଲବନଙ୍କ ଟାଇମରେ। ଆଉ ବଲବନ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଜିଲ ଇ ଇଲାହି ଯୋଉଟା କି ସେଡୋ ଅଫ ଗଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ନିୟାବତ ଇ ଖୁଦାଇ ଯୋଉଟା କି ଡେପୁଟି ଅଫ ଗଡ। ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ ଯୋଉ ଚାଲିସା ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବଲବନ ହଉଛି ଚାଲିସା ସିଷ୍ଟମକୁ ରିମୁଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରିମୁଭ କରିକି ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସେ କି ବଲବନ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ କେମିତି ମାନେ କୋଉ ମଡେଲରେ ସଜେଇଥିଲେ। ଏଟା ହବ କି ହି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ହିଜ କୋର୍ଟ ଅନ ଇରାନିଆନ ମଡେଲ ଅର ପର୍ସିଆନ ମଡେଲ। ଏଇ ମଡେଲରେ ସେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ସଜେଇଥିଲେ। ଆଉ ବଲବନଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ନାମ ଉଲୁଗ ଖାନ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन The Qutub Minar was completed by the famous ruler. Option A Qutbuddin Aibak, B Iltutmish, C Firoz Shah Tughlaq, D Alauddin Khilji। क्वेश्चन कହୁଛି କି କୁତୁବ ମିନାର ଟା ମାନେ ଯୋଉ କୁତୁବ ମିନାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା ସେ କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିଏ କରିଥିଲେ। ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ଇଲତୁତମିଶ। ଏଇ କୁତୁବ ମିନାର ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଲା। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ଯେ କି 1206 ରୁ 1210 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି କୁତୁବ ମିନାରକୁ ବନେଇଥିଲେ ଜଣେ ସୁଫି ସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ୱାଜା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ବଖତିୟାର କାକି ତାଙ୍କରି ମେମୋରିରେ ସେ କୁତୁବ ମିନାର ବନେଇଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯୋଉ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ଫାଷ୍ଟ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ 1191 ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଆଉ ଜୟଚନ୍ଦ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ଯୋଉ ହେଲା 1192 ରେ ସେଇଠି ହଉଛି
ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହଉଛି ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଭାର ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର କୁହାଯାଉଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ତାପରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ତାଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ହଉଛି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନରେ 1191 ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନରେ ଜୟଚନ୍ଦ ଯୋଉ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହାରିଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନରେ। ତାପରେ ଯୋଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ତାଙ୍କ ମସଜିଦ ସେ ଗୋଟେ ମସଜିଦ ବନେଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି କୁତୁବ ଉଲ ଇସଲାମ। ସେ ହଉଛି ପୋଲ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ। 1210ରେ ସେ ପୋଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଅଛି, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହଉଛନ୍ତି ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ତାପରେ ହଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଦିୱାନେ ଇ ଖୈରିୟତ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାରେଜ ଫର ପୁଅର ଗାର୍ଲସ। ଆଉ ଦିୱାନି ଇ ବନ୍ଦାଗନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଜବ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ମାନଙ୍କୁ ଜବ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିୱାନି ଇ ଇସିକାକା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପେନସନ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହଉଛନ୍ତି ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ କି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଏ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ତ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8। Which of the following are correctly matched? କିଛି ପର୍ସନ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଟା କହିବ। यार आंसर हବ ଅପସନ A 1 and 2। ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଠିକ ଅଛି। ସୁଲତାନ ମହମୁଦ ହଉଛି ସାକ୍ ଅଫ ସୋମନାଥ, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହଉଛି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଯୋଉ ସୁଲତାନ ମହମୁଦ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ମହମୁଦ ଗଜନୀ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଯେ କି ଗଜନୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଗଜନବୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ତଗିନ୍। ଆଉ ସେ 971ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବା 971ରୁ 1030 AD। ଆଉ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର 17 ଥର ସେ ଆମର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 1025 ADରେ ଯୋଉ ସେକ୍ ଅଫ ସୋମନାଥ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ଯାଇକି 1025 ADରେ। ଆଉ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ଯଦି ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାହେଲେ ସିଚୁଏଟେଡ ଅନ୍ ଦ ସି କୋଷ୍ଟ ଅଫ କାଥିଆୱାର ସି କୋଷ୍ଟରେ ଏ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲଟା ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆମର 1000 ADରେ, ଯେଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେଡିସନ ୱାଜ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଟାଉନକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଡିସନ ଥିଲା ଜୟପାଲ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବରେ ଥିଲେ ଜୟପାଲ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯେ କି ଫାଷ୍ଟ ବେଟଲ ଅଫ ୱାଇ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି କି ବେଟଲ ଅଫ ପେଶୱାର ହେଇଥିଲା 1001 ADରେ। ତାପରେ ସେ ଜୟପାଲଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯୋଉ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ସାଉଥ ସିନ୍ଧକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୁସଲିମ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ମୁଲତାନକୁ 1175 ADରେ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇନଭିଜନ ଥିଲା ଏଗେନଷ୍ଟ ମୁଲତାନ। ମୁଲତାନ ହଉଛି ସିଟି ଅଫ ଗୋଲ୍ଡ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ 1175 ADରେ ସେଠି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର 1191 1192ରେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ହେଇଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନ 1191ରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯୋଉ ସେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ନା ସରି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ଯୋଉ 1191ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ହଉଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ତରାଇନ ଯୋଉ 1192ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ଇନଭାନସନ କରିଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଇଲତୁତମିଶ ଟାଇମରେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9। ଦ ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ। ଅପସନ ଏ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି, ବି ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି, ସି ବାହଲୋଲ ଲୋଧି, ଡି ଖିଜିର ଖାନ।
ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବ କି ଲୋଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ବାହାଲୁଲ ଲୋଦି ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ରୁଲର ବାହାଲୁଲ ଲୋଦି। ଆଉ ଯୋଉ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାହାଲୁଲ ଲୋଦିଙ୍କର ପୁଅ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଆଗ୍ରା ସିଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲୋଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ତାପରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଆଉ ବାବରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଆମର ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦି ହଉଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କର ଅଙ୍କଲ। ସେ ହଉଛି ବାବରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ଯୋଉଟା କି 1526 ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ବାବର ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ବାବର ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଶାସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ। ଯିଏକି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1526 ରେ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ହଉଛି ତା ଫାଉଣ୍ଡର ବାବର। ଆଉ ଏଇଟା 1526 ରୁ 1857 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଖିଜିର ଖାନ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇ ଖିଜିର ଖାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଯୋଉ ତିମୁର ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଆମର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ଟାଇମରେ। ତିମୁର ଆଟାକ କରିଥିଲେ, ଆଟାକ କରିକି ସେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିକି। ତିମୁର ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ଜିତିଗଲା ପରେ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଖିଜିର ଖାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ହଉଛି ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1414 AD ରୁ 1451 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯୋଉ ଖିଜିର ଖାନ ଯୋଉ ସେ ହଉଛି ତିମୁରଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହଉଛି ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10। Yahya bin Muhammad Sirhind, the author of Tariq-i-Mubarak Shahi, lived in the period of option A Khilji, B Tughlaq, C Said, D Lodi। क्वेश्चन कौन कि याहा बिन अहमद सिरहिन जो से होची ଅଥର ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ କି ତାରିଖ ଆଇ ମୁବାରକ ସାହି। ତ ସେଟା କୋଉ ପିରିୟଡ ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ? ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି, ଯେଟା କି ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଟାଇମ ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା, क्वेश्चन नंबर 11। Muhammad bin Tughlaq changed his capital from Delhi to Devagiri because he wanted to. Option A improve trade in the Deccan, B spread Islam in the Deccan, C punish the people of Delhi, D escape from the Mongol invasion। क्वेश्चन कौन कि मोहम्मद बिन तुगलक जे कि तुगलक डायनास्टी ଥିଲେ ଜଣେ କିଙ୍ଗ। ସେ ହଉଛି କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରି କୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରି ବା ଦେବଗିରିଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ବି କୁହନ୍ତି। ତ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଡି ଏସ୍କେପ ଫ୍ରମ ଦ ମଙ୍ଗଲ ଇନଭାଜନ। ମାନେ ମଙ୍ଗଲ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଧିକ ଆଟାକ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା, क्वेश्चन नंबर 12। The contemporary chronicle of Sayed period is option A तारिख आई मुबारक शाही, B वाकियत आई मुस्ताकी, C फतह उस सलातिन, D मासालिक उल अबसर। क्वेश्चन कौन कि सायद पीरियड रो जो कंटेम्पररी क्रोनिकल थिला तार ना कौन? सेटा हबो ऑप्शन ए, जोटा कि तारिख आई मुबारक शाही। एटा होची किए लेखचंती तारिख आई मुबारक शाही टा लेखचंती याहा बिन अहमद सिरहिंद। ହେଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିସ୍ବା ଅଫ ସିରହିନ୍ଦ ଇନ ପଞ୍ଜାବରେ। ସେ 15th century Indian Muslim historian who wrote तारिख आई मुबारक शाही, a Persian language chronicle of Delhi Sultanate। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଖ ଆଇ ମୁବାରକ ଶାହୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାହା ବିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ସିରହିନ୍ଦ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏଇ କ୍ରୋନୋକିଲଟାକୁ ସେ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରିଖ ଆଇ ମୁବାରକ ଶାହୀ? ତ ଏଇଟା ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ୟାହା ବିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ସିରହିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା କୋଉ ପିରିୟଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ସାୟଦ ପିରିୟଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାୟଦ ପିରିୟଡରେ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ? ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଟାଇମରେ ସେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖ। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୁବାରକ ଶାହା। ମାନେ ମୁବାରକ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସାୟଦ ପିରିୟଡରେ ତାଙ୍କରି ଟାଇମରେ ତାରିଖ ଆଇ ମୁବାରକ ଶାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ୟାହା ବିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ସିରହିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା, क्वेश्चन नंबर 13।
Amir Khusro was a famous court poet of option A Akbar, B Alauddin Khilji, C Muhammad Ghaznavi, D none of these. क्वेश्चन कौच कि अमीर खुसरो जने फेमस कोर्ट पोएट थिले से कहा टाइम रे थिले यार आंसर अब ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी को टाइम रे अमीर खुसरो को तांको कोर्ट पोएट थिले आ जो अमीर खुसरो होची 1253 रे जन्म ग्रहण करथिले आ तांकर कोठी जन्म ग्रहण करथिले सेटा पड़े अमीर खुसरो से होची जन्म होइतिले पटियाली गाँ रे पटियाली गाँ यूपी रे माने उत्तर प्रदेश रे जन्म होइतिले ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ prolific classical poet associated with the royal court of more than 7 rulers of the ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ମାନେ ଏ ସବୁଠୁ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ଅମୀର ଖୁସରୋ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତର 7 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସିଏ କୋର୍ଟ ପଏଟ ଥିଲେ he also associated with the courts ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି ସେ ଥିଲେ he wrote ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖ୍ୱାଜା ଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତୁହ ସେଇଟା ସେ ହଉଛି ଟ୍ରେଜର ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ତ ଏଇ ବୁକ୍ ଟା ବି ପଢେ ଅମୀର ଖୁସରୋ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଖ୍ୱାଜା ଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତୁହ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅମୀର ଖୁସରୋକୁ ଭାରତ କା ତୋତା ବି କୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆକବର ଅଛି ଆକବର ହଉଛନ୍ତି ମୁଘଲ ଏମ୍ପାୟର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ ପାନିପତ ହେଇଥିଲା 1556 ରେ ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ହେମୁ ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ସହ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆକବର ସେଥିରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକବର ହଉଛି ସେଟା ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆକବରଙ୍କ ଟାଇମରେ ଫେମସ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦୀଘାଟ ଯୋଉଟା 1576 ରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଭର୍ସେସ ଆକବରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ବି ଆକବର ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦୀଘାଟରେ ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ଆକବରଙ୍କ ସାଇଡରୁ କିଏ ଲଢୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମାନସିଂ ଲଢୁଥିଲେ ସେ ମାନସିଂ ହଉଛି ଆକବରଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 Alauddin Khilji captured the Delhi throne after securing fabulous wealth from option A Chanderi, B Gujarat, C Devagiri, D Madurai. क्वेश्चन कହୁଛି କି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କୋଉଠିକି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଆଟାକ କରିକି ଅଧିକ ୱେଲ୍ଥ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ଦେଓଗିରି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଯୋଉ ସେ ଦେଓଗିରିକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ 1296 AD ରେ ଆଉ ସେଠି ହଉଛି ଦେଓଗିରିକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ଯାଦବ ବଂଶ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ଯାଦବ ରୁଲର ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଦେବଗିରି ତାପରେ ସେ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଦେଓଗିରିକୁ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ସିଟିର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସେ ସିଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୁତୁବ ଉଲ ଇସଲାମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା Who of the following was a contemporary of Chinggis Khan? Option A Mahmud Ghaznavi, B Iltutmish, C Alauddin Khilji, D Muhammad bin Tughlaq. क्वेश्चन कौच कि चेंगिस खान जो जे मंगोल जड़े मंगोलियन थिले ये से हूँ क्या टाइम रे अटैक करथिले कहार कंटेम्परेरी थिले यार ऑप्शन आंसर हम ऑप्शन बी जोटा कि इलतुतमिश कंटेम्परेरी थिला चेंगिस खान क्वेश्चन आसे कि इलतुतमिश वाज द माने किए दिल्ली सल्तनत किए थिले जहाँ टाइम रे चेंगिस खान लुक्ड ओवर इंडिया तो এটা হবো ইলতুৎমিশ was the Delhi Sultan when the threat of invasion by Mongols under Genghis Khan loomed over Odisha loomed over India ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ମଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ଯୋଉ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଲତୁତମିଶ ହଉଛି ରାଜା ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା with reference to Sultan Alauddin Khilji consider the following statement Alauddin Khilji fixed the prices of food grains. 2. Alauddin Khilji was the first Sultan who paid his soldiers in cash. 3. During Alauddin Khilji's rule, the share of the land revenue to be paid by the peasant was raised to half of the produce. Which of the following statements are correct? ये जो तीनटा statement रो कोउटा ठीक अछि सेटा कहबो
यार आंसर हब तीनटा जाक ठीक अछि। आंसर ऑप्शन डी हब यार आंसर, जे कि अलाउद्दीन खिलजी होची तांकर फूड ग्रेन ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ରଖିଥିଲେ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଲତାନ, ଯେଟା କି ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୋଲଜାର ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାଶ ଦ୍ଵାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଶ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଥିଲା ସୋଲଜାର ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी टाइम रे the share of land revenue to be paid by the peasant was raised to half of the produce। ମାନେ ଯୋଉ peasant ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର land revenue ଯୋଉ ସେଟା ଅଧା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ next question ଯିବା, who among the following Delhi sultans is known for introducing market control mechanism? Option A Iltutmish, B Balban, C Alauddin Khilji, D Firoz Shah Tughlaq। क्वेश्चन कौची कि କୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ହଉଛି ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେକାନିଜିମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେକାନିଜିମ ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ମାର୍କେଟ କମୋଡିଟି ଉପରେ ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଓପନ ମାର୍କେଟ ର ନେମ୍ ରଖିଥିଲେ ସରାଇୟାଦ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଦିୱାନ ଆଇ ରିୟାସତ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାର କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟା ଥିଲା? ଦିୱାନ ଆଇ ରିୟାସତ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଅଛି, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହଉଛି ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥାର୍ଡ ରୁଲର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ 37 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ହଉଛି ବନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନେଇଥିଲେ, ଫ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ବନେଇଥିଲେ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ଦର ଅଲ ସାଫା। ତାପରେ ସେ ହଉଛି ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେୟାର ବନେଇଥିଲେ କୁତୁବ ମିନାର। क्वेश्चन आसे कि हु मेड द फिफ्थ स्टेयर ऑफ कुतुब मीनार? तो आंसर हबो फिरोज शाह तुगलक। ଆଉ କୁତୁବ ମିନାର ଫିଫ୍ଥ ଚେୟାର ସିଏ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲେ ଫତୁହତ ଇ ଫିରୋଜ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଫିରୋଜାବାଦ ସିଟି ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜୁଆନପୁର ସିଟି ବନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଜୁନା ଖାନଙ୍କ ମେମୋରି ପାଇଁ ସେ ହଉଛି ଜୁଆନପୁର ସିଟି ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସିରାଜ ଇ ହିନ୍ଦ ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଲା ଜାକତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯିବା, Question number 18. Who was the Delhi Sultan when the threat of invasion by Mongols under Genghis Khan loomed over India? Option A Iltutmish, B Balban, C Jalaluddin Khilji, D Alauddin Khilji। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି କୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏକି ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ଲୁମ୍ଡ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ହବ ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ଇଲତୁତମିଶ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଟାଇମରେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ଆଟାକ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ମୁଗଲର ରୁଲର ଥିଲା ସେ। ତ ସେ ଆଟାକ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19, second last question. During the reign of Alauddin Khilji, who were Omil? Option A government agents to collect land revenue, B local landlords at village level, C Khurasani and Multani traders of food grains, D Banjaras who carried the food grains from village to towns। क्वेश्चन कौन कि अलाउद्दीन खिलजी टाइम रे अमिल क्या कहते? यार आंसर हम ऑप्शन ए, जोटा कि गवर्नमेंट एजेंट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अमिल को मानू कहला जो माने कि गवर्नमेंट एजेंट जो माने कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करथिले। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारिक आई अलाई which contains the details of first few years of Sultan Alauddin Khilji? Option A Ziauddin Borani, B Shams Siraj Afif, C अमीर खुसरो, D याहिया बिन अहमद। क्वेश्चन कौन कि कोउ माने ऑथर माने जो तारिक हाई अल्लाह एटा किए लिखिथिले, जे कि सेतिरे कोन लेखा हैतला फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। माने अलाउद्दीन खिलजीଙ୍କର प्रथम किछि वर्षर शासन एई तारिक हाई अलाई रे लेखा हैतला। तार ऑथर किए? यार आंसर हम ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो लिखिथिले तारिक हाई अलाई।
जोटा कि अलाउद्दीन खिलजीଙ୍କ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅମୀର ଖୁସରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତର 7 ଜଣ କିଙ୍ଗଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ କା ତୋତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ତୁତେ ଇ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁତେ ଇ ହିନ୍ଦ ବା ତୁତେ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ଅପସନରେ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ମାନେ କାହା ଟାଇମରେ ଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆଉ ଫିରୋଜ ଶାହଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରିଖ ଆଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ, ଯୋଉଟା କି ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରିଖ ଆଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ତାରିଖ ଆଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହୋମ୍, ତ ଆନ୍ସର ହବ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀ। ତ ଏଇଟା ତ ୟାହିଆ ବିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ସାଇନିଜୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରିଖ ଆଇ ମୁବାରକ ଶାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁସଲିମ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାହିଆ ବିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ସିରହିନ୍ଜୁ, ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରିଖ ଆଇ ମୁବାରକ ଶାହୀ, ଯୋଉଟା କି ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କ ଟାଇମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲର ଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ରହିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।